discuss about some small or little terminology. That means the meat of cow is called beef. Meat of horse is called horse meat. Meat of goat is called mutton. Meat of sheep is called chibhon. Meat of pig is called pork. Meat of deer is called venison. Meat of rabbit is called fryer meat. Meat of camel is called camel meat. Meat of buffalo is called cara beef. And meat of immature cow or cattle is called veal. So this is the terminology in short, name of the species and name of meat. In case of cattle beef, buffalo cara beef, sheep mutton, not chibhon, goat chibhon, not mutton. Okay, there is a great mistake. And meat of pig, pork, calf, veal, deer, venison, rabbit, fire meat, and horse meat. Another point, name of the sound produced. Here is the list of animal species and the list of the sound that they produced. Like the sound produced by cattle is called bellowing. The question in the quiz exam may be like that. The sound produced by cattle is then guess. Or the question may be like the sound produced by cattle is called trumpet. True or false? It will be false. False, sir. Okay, cattle bellowing, elephants trumpet, goat bleating, pig grunting, horse neigh, monkeys chatters, wolves howl, ass brays, dog barks, cat mew, birds chirp, bees humming or buzzing. Goat or sheep similar, goat or sheep. And then dwelling place, that means the place where the animal live or where the animal is kept. There are some variation in the name of the dwelling places. Like in case of cow and buffalo, the dwelling place is called byre or barn, horse stable, sheep, goat, poultry pen, pig sty, dog kennel, cat cattery, rabbit warren, burrow, pony guard or hutch, elephant deep ward or nest. The question may be in the final exam or mid exam, mention the dwelling places of cat, rabbit, elephant, and poultry. Or in the quiz exam, the dwelling place of poultry is called gap. Okay. Now, this is the main topics of today's class. What is taxonomy? Here is a very familiar scientist named Carolus Linnaeus. I think you have heard the name in SSC and HSC. He is the father of taxonomy. Do you know that? Yes, sir, we know that. Yes, Okay. sir. The word, what is Yes, taxonomy? Yes, sir. Taxonomy is mainly derived from two words, that means taxis and nomos. Taxis means arrangement or classification or division. Nomos means rules or regulations or law. That means taxonomy, in a short word, we may say that there is some law or some regulation or some rules of arrangement or division of the animal or plants. In a short definition, taxonomy is the science of classification of living things, not non-living things, living things that are live, that involves naming, identification, and arrangement. Naming like that, the scientific name of human is Homo sapiens, it is naming. Identification, there will be some identifying character of the human, like they have backbone, they have developed nervous system, that is brain, and arrangement. Arrangement means they are arranged under phylum. What is the phylum? Chordata. Okay. So the first individual to propose an orderly system for classifying the variety of organisms found on our planet or Earth was Carolus Linnaeus in 1753.
Here maybe question, what do you mean by taxonomy? And in quiz exam, the we may ask what do you mean by taxonomy, or what is taxis, or what do you mean by nomos. Taxonomy or phylogenetic classification of livestock. Livestock. স্যার স্ক্রিন আপনার দেখা যাচ্ছে না স্যার। দেখতে পাচ্ছ না? না স্যার, যাচ্ছে তো। or maybe পাচ্ছি স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে রাহুলের নেটওয়ার্ক প্রবলেম মানে। দেখো না রে বাবা, নেটওয়ার্ক ঠিক আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তো। বাংলা এক্সপ্লেন করে দিবেন, একটু সুবিধা হতো। না না, ক্লিয়ার হচ্ছে, ঠিকই আছে। রাহুল রিকানেক্ট করো। নেটওয়ার্কের সমস্যা মনে হয় ওরকম। এই শোনো, তোমরা একজন মনে হয় বললো যে বাংলা এক্সপ্লেন করার কথা। হ্যাঁ, তোমাদের ফরেনের ফ্রেন্ড আছে তো। এখানে ট্যাক্সোনমি বলতে বোঝানো হয়েছে, তোমাদের পরীক্ষায় কোশ্চেন থাকতে পারে যে ট্যাক্সোনমি কাকে বলে, আর ট্যাক্সোনমির হচ্ছে ফাদার কে বা ফাউন্ডার কে। তো ট্যাক্সোনমি নরমালি এটা গ্রিক একটা ওয়ার্ড থেকে আসছে, সেটা হচ্ছে ট্যাক্সিস এন্ড নমস। ট্যাক্সিস মানে হচ্ছে বিন্যাস করা বা ক্লাসিফাই করা বা ডিভাইড করা। নমস মানে কিছু রুলস বোঝানো হয় বা ল বা রেগুলেশন। তার মানে ট্যাক্সোনমি যদি আমরা একবারে বলি যে এটা হচ্ছে এনিমেলটাকে এনিমেল বা হিউম্যান বা প্ল্যান্টস এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট ভাবে ক্লাসিফাই করা বা অ্যারেঞ্জমেন্ট করা কিছু ল বা রুলস কে বলা হচ্ছে ট্যাক্সোনমি। তো ট্যাক্সোনমিকে আমরা যদি ডিফাইন করি, পরীক্ষায় যদি বলে যে ডিফাইন ট্যাক্সোনমি, তখন তোমাকে বলতে হবে যে ট্যাক্সোনমি এক ধরনের বিজ্ঞান যেখানে লিভিং থিংস কে ক্লাসিফাই করা হয়। ক্লাসিফাই করার উদ্দেশ্য কি, যাতে তাদেরকে নির্দিষ্ট কোনো নাম দেয়া যায়, তাদেরকে চিহ্নিত করা যায় এবং তাদের বিন্যাস, অর্থাৎ সে এনিমেল ফাইলাম বা এনিমেল কিংডমের কোথায় অবস্থিত সেটা যাতে বিন্যাসটা খুঁজে বের করা যায়। আর এটার জনক হচ্ছে লিনিয়াস। তোমরা তো এতটুকু বোঝার কথা, ইংলিশ তো আমি খুব একটা কঠিন বলতেছি না। হ্যাঁ, তারপরে সমস্যা হলে বলবো ইংলিশে। এখন দেখো, বুঝতে পারতেছি, সমস্যা নেই। Therefore, taxonomy or phylogenetic classification of livestock. A question may be like that: define taxonomy and state the taxonomy of livestock. Kingdom. I think you already know that there are some classification of taxonomy like kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. So this is the taxonomy of livestock. Livestock. The kingdom is Animalia. All the animals are collectively called as Animalia. Phylum Chordata. Chordata means the animals that having a backbone or vertebra. Class Mammalia, I will discuss it this later. Mammalia means warm-blooded, not cold-blooded animal, and this is warm-blooded animal, and they produce live offspring, living offspring. And they produce living offspring. You may see in the figure at the right side of the slide, they produce living offspring that suckle milk or consume milk from mammary glands. So if we want to say any animal as mammalia, he or she have to fulfill two criteria. They produce live offspring and they suckle milk from their mammary glands. This is mammalia. Another point, order. Order means Rtodactyler or Perissodactyler. I will discuss it later. স্যার ম্যামালিয়াটা কি বলবেন? ম্যামালিয়া বলতে বোঝানো হয় যে তারা উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী এবং তারা হচ্ছে জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করবে এবং এই বাচ্চা ম্যামারি গ্ল্যান্ডস থেকে দুধ খাবে। এই তিনটা বৈশিষ্ট্য ফুলফিল করলে তখন সেটাকে আমরা বলবো ম্যামালিয়া। Order Rtodactyler or Perissodactyler, family Bovidae, Equidae or Suidae. Genus Bos ovis capra sus. Species Bos taurus, Bos indicus, Buvalus, Buvalis, Capra hircus, Ovis aries, Sus stropha, Sus vittatus. Now, what is Rtodactyler? What is Rtodactyler? Rtodactyler means they are ruminant. I think I had discussed in the previous lectures what is ruminant and what is non-ruminant and the difference between ruminant and non-ruminant. Can you recall or remember
What is ruminant and non-ruminant? স্যার পাকস্থলীর 4টা অংশ হবে এমন, মানে কয়েকটা অংশ Ruminant থাকবে। হচ্ছে Difference, জাবর what কাটে। is the difference তা যে in সকল terms প্রাণীর of হচ্ছে hoof? কাগজের 4টা অংশ থাকে তাদের হচ্ছে রুমিনেন্ট, আর 3টা থাকে তাদেরকে বা 2টা থাকে তিনটে না, তাদেরকে বলে একটা নন থাকে, রুমিনেন্ট। মনোগ্যাস্ট্রিক থাকে। Monogastric, okay. একটা থাকে। This is the difference in terms of stomach, but in terms of hoof, how can you differentiate in terms of hoof? In the figure, left side of the figure, is it ruminant or non-ruminant? স্যার রুমিনেন্ট। রুমিনেন্ট, তার নন রুমিনেন্ট। Why it is ruminant? Ruminant, জাবর কাটে তো এটা। In the left side of the figure, left, স্যার খুরাটা 2 ভাগে বিভক্ত। the hoof is divided, so the animal is ruminant. Okay. হ্যাঁ, বুঝতে পারছো? জি স্যার। জি এখানে স্যার। দেখো আমি বলছি আর্টিওড্যাক্টাইলার পেরিসোড্যাক্টাইল। আর্টিওড্যাক্টাইলা বলতে বোঝানো হচ্ছে রুমিনেন্ট গুলোকে, আর পেরিসোড্যাক্টাইলা বলতে বোঝানো হচ্ছে নন রুমিনেন্ট কে। কারণ যত ম্যামালি অ্যানিমেল আছে তারা 2 ভাগে বিভক্ত, হয় সে রুমিনেন্ট না হয় নন রুমিনেন্ট। আর রুমিনেন্ট হলে আর্টিওড্যাক্টাইলা, মনে রাখো এখানে আর্টিওড্যাক্টাইলা, আর নন রুমিনেন্ট হলে পেরিসোড্যাক্টাইলা। Another point, bovidae. Bovidae means they are also ruminants. Bovidae means ruminants, and presence of placenta, polycotyledonary placenta. This is a complicated term. Just for your inquiry, polycotyledonary means there are various cotyledon. Placenta. এই placenta নাম শুনছো কখনো? জি অমরা বিন্যাস। স্যার অমরা বিন্যাস। অমরা বিন্যাসটা তো বিন্যাস কেন? plants এর ক্ষেত্রে, শুধু আমরা, এটা এটা হচ্ছে শুধু আমরা। শুধু অমরা, অর্থাৎ হচ্ছে যেটার মধ্যে বাচ্চা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে প্লাসেন্টা। যে স্ট্রাকচারের মধ্যে বাচ্চা থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে প্লাসেন্টা। আর এই যে হচ্ছে পলিকটাইলিডনারি প্লাসেন্টা বলতে বোঝানো হয়েছে যে প্লাসেন্টা কিছু বোতামের মতো স্ট্রাকচার থাকে, বোতামের মতো। এই বোতামগুলো অসংখ্য থাকে, এই জন্য বোভিডিকে বলা হচ্ছে পলিকটাইলিডনারি প্লাসেন্টা, প্রেজেন্স অফ পলিকটাইলিডনারি প্লাসেন্টা। আরেকটা পয়েন্ট দেখো এখানে, বোভিডি মিন্স ruminants, but it has polycotyledonary placenta. Another point is equidae. Equidae indicates horse. Bovidae includes cattle, buffalo, sheep, and goat. This taxonomy is very important because in every exam there will be questions from this taxonomy, and it is more or less complicated. Bovidae means they are ruminant and presence of polycotyledonary placenta. It includes cattle, sheep, goat, and buffalo. Another point is equidae. Equidae includes horse, ass, and zebra. Equidae includes horse, ass, and zebra. এই তোমরা যদি নোট খাতা সামনে থাকে এগুলো লিখে নাও, এগুলো হয়তো শীটে পাবা না তোমরা। স্যার আরেকবার স্যার, বোভিডি হচ্ছে Bovidae, cattle, buffalo, sheep, goat. Equidae includes horse, ass, and zebra. হর্স অ্যান্ড Suidae includes pig. Suidae includes pig. স্যার এটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলেন। আচ্ছা আমি একটা মাঝে মধ্যে একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা কোন বিষয়টা বুঝতে পারো না এ পর্যন্ত যতটুকু বললাম? সুইডি। সুইডি বলতে বোঝানো হচ্ছে পিগ কে বোঝানো হচ্ছে, পিগ। পিগ বোঝো? পিগ কোনটাকে বলে? জি স্যার, শুকর। শুকর, হ্যাঁ শুকরকে, শুকরের ফ্যামিলি হচ্ছে সুইডি, মনে থাকে যেন, শুকরের ফ্যামিলি সুইডি। স্যার ইকুইডি হচ্ছে হর্স, জেব্রা, আর অ্যাস। এরপরে দেখো জেনাস। Genus includes bog, capra, sus. There is also another genus that is equus. EQUS. And this is not included in the sheet or presentation slide. Bos, ovis, capra, sus, or equus. EQUS. Equus.
Boss means quadrupeds. That means quadrupeds. এটা টার্ম শুনছো কখনো? quadrupeds মানে কি? নট স্যার। quadrupeds বলতে বোঝানো যে চারটা পা থাকবে। পেট মানে পা, আর কোয়াড্রা বলতে বোঝানো যে চারটা এখানে, হ্যাঁ। আর হর্ন থাকবে, প্রেজেন্স অফ হর্নস। So there is a species Bos thoras, Bos indicus, Bubalus bubalis, Capra hircus, Ovis aris, Sas scrofa, Sas vittatus, and another species named Equus cabalus. This is the scientific name of horse, Equus cabalus. এখন দেখো, এটা তোমাদেরকে আবার আমি বলবো, আরেকবার বলি, যদি এখানে আমি কোশ্চেন করি যে রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ গোট, এটা বলতে পারবা কেউ? এটা দেখে দেখি। জি স্যার। স্যার বলো তো। ক্যাপ্রা হিরকাস, অ্যানিমেলিয়া, কর্ডাটা, ম্যামালিয়া, স্যার আর্টিওডাক্টাইলিয়া, হ্যাঁ তারপর বভিডি, হ্যাঁ, ক্যাপ্রা, স্যার ক্যাপ্রা হিরকাস। ক্যাপ্রা হিরকাস। ওকে, খুবই ভালো বুঝছো। তারপরে আমি আরেকবার তোমাদেরকে বলে দেই, এইখানে আসলে পুরো এনিম্যাল কিংডমটা নিয়ে আসতে গিয়ে আমি একটু কমপ্লিকেটেড করে ফেলছি এইখানে, মানে আলাদা আলাদা করে দিলে ভালো হতো। যদি বলতাম যে ট্যাক্সোনমি অফ গোট, ট্যাক্সোনমি অফ শিপ বা ট্যাক্সোনমি অফ হর্স, ওইটা অনেক স্লাইড হয়ে যায়, এখানে শর্ট করে নিয়ে এসছি। শেষের গুলো দেখো, বস তরাস আর বস ইন্ডিকাস, এই দুইটা হচ্ছে ক্যাটেলের সাইন্টিফিক নেম। বস তরাস, বস ইন্ডিকাস ক্যাটেলের সাইন্টিফিক নেম। বিউবালিস এটা বাফেলো সাইন্টিফিক নেম। ক্যাপ্রা হিরকাস গোটের সাইন্টিফিক নেম। ওভিস এরিস শিপের সাইন্টিফিক নেম। সাস স্ক্রোফা আর সাস ভাইটাটাস, এই দুইটা হচ্ছে পিগের সাইন্টিফিক নেম। পিগ। আরেকটা সাইন্টিফিক নেম এখানে ইনক্লুড করিনি, সেটা তোমরা অবশ্যই ইনক্লুড করবা, ইকুয়াস ক্যাবালাস। ইকুয়াস ক্যাবালাস এটা হচ্ছে হর্সের সাইন্টিফিক নেম। তাহলে দেখো তোমাদের স্যার ইকুয়াস বানান কি স্যার? EQUAS? EQWS। স্যার ইকুয়াসের পর কি বললেন জানো? ক্যাবালাস, CABALUS। এগুলো নেটে সার্চ দিলেই পাবো তোমরা, হর্সের সাইন্টিফিক নেম। হোয়াট ইজ দ্য সাইন্টিফিক নেম অফ হর্স? হর্সের ক্ষেত্রে তাহলে ফ্যামিলি কি হবে বলো তো? স্যার এখানে স্যার ক্যাটেল আর ইকুইটি স্যার। একজন কোশ্চেন করতে ক্যাটেল চাইলে আর বলো পিগে তো। ইকুইটি হবে স্যার। এখানে ক্যাটেল আর স্যার পিগের স্যার দুইটা করে সাইন্টিফিক নাম কেন? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে বস টরাস। বস টরাস হচ্ছে ইউরোপিয়ান যেগুলো ক্যাটেল আছে সেগুলোকে বস টরাস বলা হচ্ছে, আর বস ইন্ডিকা বলা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্যাটেল গুলোকে বলা হচ্ছে বস ইন্ডিকাস। আর শেষে দেখো সাস স্ক্রোফা, এই একই বিষয়। তোমার হচ্ছে ইউরোপিয়ান যেগুলো পিগ সেগুলো সাস স্ক্রোফা, আর সাস ভাইটাটাস হচ্ছে ইন্ডিয়ান পিগ। ভালো কোশ্চেন করছো, মনে থাকে জানো এটা? স্যার প্লিজ স্যার আরেকবার। এটা আরো পরে ডিসকাস করব। বস টরাস আর বস ইন্ডিকাস, পৃথিবীতে যত ক্যাটেল আছে তাদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ক্যাটেল আর একটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্যাটেল, বা আমাদের হচ্ছে দেশি ইন্ডিজিনাস ক্যাটেল বলা হয়, ইন্ডিয়ান অথবা ইন্ডিজিনাস ক্যাটেল। ইউরোপিয়ান যেগুলো ক্যাটেল সেগুলো সাইন্টিফিক নেম হচ্ছে বস টরাস, আর ইন্ডিয়ান ক্যাটেল হচ্ছে বস ইন্ডিকাস। আর ওই পিগের ক্ষেত্রে একই বিষয়, হ্যাঁ মানে এক্সামে যদি ইন্ডিকেট করে না দেওয়া থাকে তাহলে কোনটা লিখবো? দুইটাই দিয়ে ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখে দিবা, বস টরাস হচ্ছে ইউরোপিয়ান ক্যাটেল আর বস ইন্ডিকাস হচ্ছে ইন্ডিয়ান ক্যাটেল। সাস স্ক্রোফা একই বিষয়, এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান পিগ, আর সাস ভাইটাটাস হচ্ছে ইন্ডিয়ান পিগ। স্যার ক্যাপ্রা হিরকাস কি হচ্ছে শিপ? না, ক্যাপ্রা হিরকাস গোট। আর ওভিস অ্যারিস যেটা, এটা হচ্ছে শিপ। আর বিউবালিস হচ্ছে বাফেলো। তাহলে বলো তোমরা যে কোনো একজন বলো, যদি আমি কোশ্চেন করি পরীক্ষায়, রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ হর্স, বলতে পারবা কেউ? পারবো জি স্যার।
বলো। অ্যানিমেলিয়া, কর্ডাটা, ম্যামালিয়া, আর্টিওড্যাকটাইলিয়া, না স্যার এটা হবে ইকুইডি, পেরিসোডাক্টাইলা। পেরিসোডাক্টাইলা হবে। পেরিসোড্যাকটাইলা, ফ্যামিলি হচ্ছে ইকুইডি, হ্যাঁ, দেন হচ্ছে স্যার ইকুয়াস, Equus. স্পেসিস ইকুয়াস, স্যার বাকিটা স্পেসিসটা মনে নেই। স্পিসিস হচ্ছে ইকুয়াস ক্যাবালাস। ক্যাবালাস, ইকুয়াস ক্যাবালাস। কিংডম হচ্ছে অ্যানিমেলিয়া। আচ্ছা, যদি আমি পরীক্ষায় কোশ্চেন করি যে, হ্যাঁ বলো। স্যার হর্সের জেনিসটা কি হবে? হর্সের জেনাস হচ্ছে ইকুয়াস, ই কিউ ইউ ইউ এস। ওকে স্যার। এই হ্যাঁ, ট্যাক্সোনমিতে কোনো কোশ্চেন থাকলে আবার বলো। এটা কিন্তু পরীক্ষাতে আমি এভাবে দিব না যে রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ লাইভস্টক। পরীক্ষাতে দিব রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ গোট, রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ শিপ, অথবা রাইট ডাউন দ্য ট্যাক্সোনমি অফ পিগ। স্যার অর্ডারটা যদি আরেকবার একটু ক্লিয়ার করতেন অর্ডার। অর্ডার আর ফ্যামিলিটা। আচ্ছা, আমি অর্ডারটা আরেকবার ক্লিয়ার করি। আর্টিওড্যাকটাইলা আর পেরিসোড্যাকটাইলা। আর্টিওড্যাকটাইলা বোঝানো হয়েছে যেগুলো রুমিনেন্ট অ্যানিমেল। রুমিনেন্টের লিস্ট তোমাদেরকে আমি দিছি যে রুমিনেন্ট কোনগুলো। জি স্যার। কি দেয়া আছে না এটা? জি স্যার দেয়া আছে স্যার। হ্যাঁ, এক কথায় মনে রাখবা, আর্টিওড্যাকটাইলা মানে রুমিনেন্ট আর পেরিসোড্যাকটাইলা মানে নন রুমিনেন্ট। হ্যাঁ স্যার। স্যার ফ্যামিলিটা? ফ্যামিলি কি নিজের পরিবারই বুঝতে পারতেছো না? দেখো, ফ্যামিলি হচ্ছে বোভিডি। বোভিডি বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে তোমার থাকবে শিপ, গোট, ক্যাটেল আর বাফেলো থাকবে, এই চারটা। আর ইকুইডির মধ্যে শুধু থাকবে, তোমাদেরকে বললাম যে হর্স থাকবে, অ্যাস থাকবে, আর জেব্রা। আর জেব্রা তোমার হর্সটা মনে রাখলেই হবে এখানে। আর সুইডি হচ্ছে পিগ। পিগ। আর ইকুইডি আর একটা থাকবে, ইকুইডিটা হচ্ছে হর্স। তোমাদের কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। আমার মেইন আজকে টার্গেট ক্লাস হচ্ছে এই জিনিসটাই। এরপরে যেগুলো আছে ওগুলো কোনোভাবে তোমাদেরকে ডিসকাস করলেই হবে। হ্যাঁ স্যার, পিগের যে দুইটা ভেরিয়েশন দিছেন স্যার, কোনটা ইন্ডিজেনাস কোনটা ইউরোপিয়ান? শুরুটা স্ক্রোফা, সাসেস্ক্রোফা যেটা এটা ইউরোপিয়ান, আর ভাইটেটাস যেটা ইন্ডিয়ান বা ইন্ডিজিনাস। ওকে স্যার। Students, any students from abroad, can you get me? Any foreigner student, are you present in class? Yes sir. Have you understood this slide? Yes sir. Can you simply state the taxonomic classification of buffalo? Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Mammalia, or order Artiodactyla, or family Family? family Bovidae, or genus both. Genus? Both. Or species? Species? বুবালাস Bubalus picoris. There is a little correction. Genus in case of buffalo will be Bubalus. Yes sir. The first part of the scientific name is genus. The first part of the scientific name is genus. Okay. So in case of buffalo, the genus will be Bubalus. Understand? Yes sir. এই তোমরা যারা আছো তোমরা বুঝতে পারছো এই জিনিসটা? জি স্যার। মানে কি স্যার আমরা জেনাসের ওখানে আরেকটা অ্যাড করে নিব? হ্যাঁ, জেনাসের ওখানে তোমার হচ্ছে যদি বাফেলো বলি তাহলে বিউবালাস লিখবা। হ্যাঁ স্যার, ঘোড়ার জেনাস তো ওখানে দেয়া নাই। হ্যাঁ, ঘোরার জন্য বলে দিলাম যে তোমাদের ইকুয়াস হবে। স্যার বাফেলের জন্য কি বললেন, ওইটাই আরেকবার বললে ভালো হতো। এই বাফেলো সায়েন্টিফিক নেম দেখো, বিউবালাস, বিউবালিস। সায়েন্টিফিক নেমের প্রথম পার্টটাই তো জেনাস।
স্যার এখানে যে পাঁচটা আছে মানে এই পাঁচটার মধ্যে থেকেই তো আসবে, তাহলে আমরা উইকিপিডিয়া করে নিলেই তো সাজায় নিলেই পারি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যেগুলো আছে এর মধ্যেই আসবে, কোনো কিছু আসবে না। তাহলে দেখবা যে কখনো মিডে হয়তো থাকবে যে তুমি ট্যাক্সোনমি লেখো গোটের, অথবা ফাইনালে থাকবে ট্যাক্সোনমি লেখো পিগের। আর যদি আমি সরাসরি দেই যে ট্যাক্সোনমি অফ লাইভ স্টক, তাহলে কিন্তু পুরোটাই লিখতে হবে। Hello, sir. I have a question. প্রসিড। Sir, what is the scientific name of sauce escrofa? This is a scientific name. It is a scientific name of pig. Pig. But the pig belongs to Europe, European pig, and the pig from Indian subcontinent is Sus Hytatus. Yeah. Yes, sir. Okay, Okay. thank you for your question. এই স্লাইডে কোনো কমপ্লিকেশন থাকলে এখনো বলতে পারো তোমরা। আমি কি নেক্সট স্লাইডে যাব? রবিস এরিসের বাংলা নামটা কি বললেন? এই ওবিস সাইন্টিফিক Boat. শিপ শিপ। ওকে স্যার। Now, the difference between Bos taurus and Bos indicus. Both are cattle, but there is a difference in some terminology or some structure of the body. Bos taurus, that means the cattle from European continent, and Bos indicus from Indian subcontinent, includes Bangladesh, Pakistan, India, and some other shark included country. Okay, so do you know about Holstein Friesian or Jersey cattle? Yes, sir. Have you heard the name Holstein Friesian or Jersey? Shahiwal, Sindhi? Yes, sir. Yes, sir. নাম শুনছি। These cattle are Bos taurus. This cattle includes Bos taurus and indigenous cattle like Shahiwal, Sindhi. ফ্রিজিয়াম হবে না স্যার? ফ্রিজিয়াম ওটা কোথায় স্যার? ফ্রিজিয়ান এই হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, এগুলোর অরিজিন হচ্ছে তোমার ইংল্যান্ডে। তার নামগুলো শুনিনি। আর আরেকটা আছে হল্যান্ড। এগুলো তোমাদের পরে নাম আমি দিয়ে দিব। এখানে জাস্ট তোমাদের বোঝাবো যে ইউরোপিয়ান ক্যাটেল আর আমাদের ইন্ডিজিনাস বলতে বোঝানো হচ্ছে লোকালি যেগুলো পাওয়া যায়, মানে ইন্ডিয়ার যেগুলো ব্রিড আছে, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আসলে কি। In case of Bos taurus, there is no humps. Do you know what is humps? Yes, sir. স্যার কুচ। তোমাদের শোনো, তোমাদের স্যার সম্ভবত প্র্যাকটিক্যালে যে অনেকগুলো পার্ট পড়াইছেন না, বডি পার্টস? জি স্যার, জি স্যার। হ্যাঁ, তার মধ্যে একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে হাম্প। Hump is absent in case of Bos taurus, but it is present in case of Bos indicus. The location of the hump is cervicothoracic region. This is not important. Ear structure. In case of Bos taurus, it is rounded, but in case of Bos indicus, it is long, dropping ears, but it is pointed. Head is short and wide in case of Bos taurus, and head is broad and long in case of Bos indicus. They will have umbilical fold, and brisket is small in European cattle, where it is extensively developed in indigenous or Indian cattle. Skin thickness, skin is relatively thick, more thick in European cattle than the indigenous cattle. Subcutaneous fat, that means fat structure up under the skin, is more in case of European cattle because they are more fatty, or they are higher in weight. So there is presence of more fat in case of Bos taurus and less fat in Bos indicus. Backline, that means you may say this at vertebra. It is straight in case of Bos taurus, but in case of Bos indicus, it is straight and low behind arm and sloping the tail. That means the
structure present in tail. স্যার ব্যাক লাইনটা যদি বাংলায় বলতেন। এই ব্যাকলাইন বলতে বোঝানো হচ্ছে ভার্টিব্রা বা ভার্টিব্রাল কলাম, একটা অ্যানিমেলের উপরের অংশটা। তোমাদের চিত্র দেখাই, অ্যানিমেলের ছবি আছে কিনা? হ্যাঁ, এখানে দেখো এই যে ছবিটা এই নেক থেকে শুরু করে এই সোজা এখান থেকে যাচ্ছে 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 একবারে এই জায়গাটা বলা হচ্ছে টেইল বার্ড, যেখান থেকে টেইলটা অরিজিন করে। এই পুরো অংশটাকে বলা হচ্ছে ব্যাক লাইন। তো ব্যাক লাইনটা যেগুলো ইউরোপিয়ান ক্যাটেল সেগুলোর ক্ষেত্রে স্ট্রেট থাকে, একদম মাথাটা উঠে মনে হবে যে পুরো। আমাদের ইন্ডিয়ান ক্যাটেল সোজা বিভিন্ন ধরনের মনিটাই বোঝানো হয়েছে। শোল্ডার, এখানে শোল্ডার বলতে গলার অংশটা বোঝানো হয়েছে, গলা থেকে হাম্পের আগ পর্যন্ত। এখানে একটু উঁচু মনে হবে, আবার হাম্পের পরে গিয়ে মনে হবে যে আর একটু নিচু হয়ে গেছে, আবার পিছনের দিকে গিয়ে মনে হবে আবার উঁচু হয়ে গেছে, অর্থাৎ একবারে স্ট্রেট লাইন না। বুঝতে পারছো এটা? জি স্যার বুঝতে পারছি। Another point, hip bone. Hip bone wide and outstanding, narrow and angular. Hip bone, the bone that is present in near the tail. Near the tail, there is three bone. These three bone, ilium, ischium, and pubis. This three bone is called hip bone. Hip bone. তিনটা বোন থাকে টেইল হেডের কাছে, সেই তিনটা বোনকে বলা হয় হিপ বোন, ইলিয়াম, ইস্টিয়াম আর পিউবিস বলা হয়। In case of Bos thorax, these bone are wide and outstanding, but in case of Bos indicus, narrow and angular. এখানে একটা তোমাদের একটু বলে রাখি যে ওয়াইড এন্ড আউটস্ট্যান্ডিং মানে বড় হয় কেন এই জায়গাটা, হিপ বোনটা, কারণ ওই দিক দিয়ে আসলে বাচ্চাটা বা বাছুরটা বের হয়ে আসে। তো ইউরোপিয়ান ক্যাটেল গুলো আমরা দেখি নরমালি অনেক বড় সাইজ এবং বাছুরটা অনেক বড় আসে, এই জন্য এই জায়গাটা বড়। আর দেশি ক্যাটেল বলি বা আমরা লোকাল ক্যাটেল বা ইন্ডিয়ান ক্যাটেল, এগুলো কিন্তু সাইজে ছোট, এই জন্য হিপ বোনটা ন্যারো এবং অ্যাঙ্গেল স্ট্রাকচার। থোরাসিক রিব, থোরাসিক রিব এগুলো তোমরা দেখে নিও। ওকে স্যার। কোনো পয়েন্ট যদি বুঝতে সমস্যা হয় সেটা আমাকে বলিও। এখানে তো একটু শর্টে বলি যে এই দেশি ক্যাটেল গুলো ম্যাচিউরিটি হওয়ার দেরিতে, ইন্ডিয়ান ক্যাটেল গুলোর ম্যাচিউরিটি দেরিতে, সেক্সুয়াল ম্যাচিউরিটি বলা। স্যার এটার জন্য কি কোনো স্যার পয়েন্টগুলো কারণ আছে? পয়েন্টগুলো বলতে হবে। ক্লাসিক রিড বলতে বোঝানো হয়েছে এই আমার ল্যাপটপ অফ হয়ে যেতে পারে, অফ হয়ে গেলে ওখান থেকে ক্লাস শেষ। স্পেসিস তৈরি হতে পারে। তারপরে তোমরা দেখবা এটার মধ্যে যদি কোনো কনফিউশন, কোনো কোশ্চেন থাকে নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো। আর নেক্সট ক্লাসে আরেকটা এই বিষয়টা আলোচনা করবো যে অ্যানিমেলটাকে কোন কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায়, তাদের বডি স্ট্রাকচারের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায়, ফুড হ্যাবিটের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায়, রিপ্রোডাকশনের উপর ভিত্তি করেও ক্লাসিফাই করা যায়। এখন তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো। আমার স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ বলো। বস করা এবং বস ইন্ডিকাস কি শোনা যাচ্ছে না তোমার? স্যার আমরা মাঝে মধ্যে দেখি যে বস টরাস এবং বস ইন্ডিকাসের মধ্যে ইন্টারব্রেট করা হয়, কিন্তু দুইটা আলাদা স্পিসিস এর মধ্যে কি ইন্টারব্রেট করা সম্ভব? এটা তো আলাদা স্পেসিস না। স্পেসিস মানে বোঝো, স্পেসিস মানে জাত। যখন গরুর সাথে ছাগলের করবা তখন তুমি বলতে পারবে দুটো আলাদা স্পেসিস। স্যার এটাকে সাবস্পিসিস বলতে হবে নাকি? তাহলে কি স্যার এরা দুইটা ভিন্ন স্পিসিস না স্যার? না, ভিন্ন স্পেসিস হবে কেন? এরা ভিন্ন স্পেসিস না, দুটাই তো একই স্পেসিস, শুধু এদের রিজিয়ন অনুযায়ী, অর্থাৎ সে কোথায় অবস্থান সেই অনুযায়ী দুটা ভাগে ভাগ করা হয়। দেখি দেখি স্যার দেখি
ওই যে সায়েন্টিফিক নেম ডিফারেন্ট তো তাই ভাবেন যে না আলাদা না species সায়েন্টিফিক নেম ডিফারেন্ট হলেও এটা দেখো তোমার জেনাস কিন্তু সেম, ঠিক আছে? আর আমরা তো এটা কমন যে আমরা এখন দেশি যেগুলো ক্যাটেল আছে এগুলোকে আমরা তো ওই জার্সি বা হলস্টিন ফ্রিজিয়ানের সিমেন্ট নিয়ে ওইটা এখন দেশি ব্রিডে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক করা হয়। হ্যাঁ। আর কোনো কোশ্চেন আছে তোমাদের? স্যার বস টর্টয়েসের উদাহরণগুলো একটু বলবেন? উদাহরণগুলো তোমাদেরকে আমি পরে আরো দিব, তারপরে একটু শর্টে বলি। যেমন হচ্ছে বস টর্টয়েসের মধ্যে আছে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আরো কিছু ব্রিড আছে, তোমাদেরকে এগুলো আমি পরে দিয়ে দিব, জাস্ট এতটুকুই আপাতত মনে রাখো। তোমাদের কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি শেষ করে দিব আজকে। স্যার একটু কথা ছিল স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো বলো। অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে উঠবে? আরেকবার বলো। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে উঠে? এগুলো সিআর কে বলিস রে। হ্যাঁ ওইটা নিয়ে তোমাদের টেনশন করতে হবে না। ও আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ। আর তোমরা তোমাদের থাকবে না শিফটে জয়েন করলে থাকবে নাকি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জয়েন করলে থাকবে, এইটা শুধু আমরাই জানবো, তোমাদের জানতে হবে না। স্যার আমি যে ক্লাস করিনি তো শুধু অনলাইনে ক্লাস করছি, এইজন্য মানে বলছি। তুমি ক্লাস করোনি? না স্যার। কেন, তোমাদের ক্লাসে কোনো ক্লাস হইছে? ক্লাসরুমে 1-2 তো কোনো ক্লাসই হয়নি। কোনো অফলাইনে ক্লাস হয় না, এটা তো অনলাইনেই চলছে। স্যার আমি যে সেকেন্ড টাইম দেওয়ার জন্য মানে ক্লাসিক করি, শুধু অনলাইনে। স্যার এ 1-1 এ কোনো ক্লাস করেনি, মানে সেকেন্ড টাইম